the chapter Principles of Inheritance and Variation. Okay, comes under genetics. And then what is genetics? Genetics is the branch of biology dealing with the inheritance and variation. Okay, branch of biology dealing with the inheritance and variation of characters from parents to offspring. Like simple ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. Branch of biology dealing with the inheritance and variation. Okay, now then what is variation then, or what is a inheritance then? Inheritance is the transfer of characters from parents to their progeny or offspring. Progeny or offspring means children. നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ children എന്ന് പറയുന്നത് biologically we say as a progeny or offspring, and this is the basis of heredity. ഏതാണ് heredity means പരമ്പര. നമ്മൾ പരമ്പര ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಏതാണ് ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ parents to their children. Okay, now then the next feature is variation. Variation is the dissimilarities or the degree of by which progeny differ from their parents. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ദറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ parents and their children. So genetics deals with the inheritance and variation. Inheritance is the inheritance is a transfer of characters from parents to their progeny, and variation is a difference between parents and their children. Okay, now see for example, inheritance. See Anakutti and Ammana. Okay, we can observe that all the creatures, all including man, human beings, their children resemble their parents. Dogs produce puppies, and cats reproduce kittens, and manushya kuttiyala. Okay, that is because of heredity or inheritance of characters. And variation. Variation means a difference. We can observe that അത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു 2-3 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 കുട്ടികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ പാരൻസും അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಟ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ വേരിയേഷൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സുള്ള അതായത് പ്രോജനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ക്യാൻ മേക്ക് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്. ദറ്റ് ഈസ് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് മീൻസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് നമ്മൾ അതായത് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സുള്ള ഓർഗാനിസം തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് but we can produce new varieties of organisms, both plants as well as animals. Okay, and example for hybrid varieties is Sahiwal cow, Punjab. Artificial selection വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഫ്രം ആൻസെസ്ട്രൽ വൈൽഡ് കൗസ്. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അവയെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്. ആൻഡ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ? വേരിയേഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കോസസ് വേരിയേഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഇല്ലാത്തത്? ബിക്കോസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. And the father of genetics is Gregor Johann Mendel, or simply Mendel. Gregor Mendel is the father of genetics. Okay, why? Because he could find out the basis of genetics. അതായത് അടിത്തറ. Okay, foundation. The basis of genetics is found by the great scientist Gregor Johann Mendel, and he is an Austrian monk, priest and father, churchile father ആണ്.
and he studied the inheritance of traits in pea plants, developed the laws of inheritance and പക്ഷേ ഇയാളുടെ വർക്ക് ഇയാൾ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അൺടിൽ ദ ടേൺ ഓഫ് 20th century. 20th century തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇയാളുടെ വർക്കെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത്. ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഗാർഡൻ പീസ്, പയർ ചെടിയിലാണ് ഇയാൾ വർക്ക് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഈസ് പൈസം സട്ടൈവം. ആൻഡ് ഹി വർക്ക്ഡ് ഫോർ 7 years, 1856 to 1863. And after conducting experiments, he could find some proofs for genetics, and he proposed some laws known as laws of inheritance, Mendel's laws of inheritance, by conducting experiments on pea plant. Okay, now പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്, his experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. അതായത് ഇയാൾ വർക്ക് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് എന്താണ്, പ്ലാന്റ് ഹാഡ് എ ലാർജ് സാമ്പിളിംഗ് സൈസ് വിച്ച് ഗേവ് ഗ്രേറ്റർ ക്രെഡിബിലിറ്റി ടു ദി ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഹി കളക്റ്റഡ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മെൻഡൽ യൂസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ബയോളജി. അതായത് ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്. ആൻഡ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഇയാൾ ചെയ്തത്, ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഇൻ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാന്റ്. ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് മീൻസ് അതായത് പ്ലാന്റ് ഇസ് ദി വൺ വിച്ച് അണ്ടർഗോസ് സെൽഫ് pollinations for several generations and shows a stable trait inheritance. അതായത് തലമുറയായിട്ട് ഒരേപോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ട്രൂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಲವು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ഹി സെലക്റ്റഡ്, അതായത് ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല, ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, സെയിം ഫ്ലവറിൽ തന്നെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതാണ്. സെയിം ഫ്ലവറിലെ ആന്തറും പിന്നെ സ്റ്റിഗ്മ, അല്ലേ, എനിക്ക് ബോട്ടണിയാണ്, ആന്തറും സെയിം ഫ്ലവറിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത്, ദറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം ട്രൂ ബ്രീഡിങ്, ഒരേപോലത്തെ സെയിം ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ട്രൂ ബ്രീഡിങ് പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ പീ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്രോസ്. അതുപോലെ ഇതിലെന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ പീ പ്ലാന്റ്സ് ബോത്ത് പോളിനേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. വൺ ഈസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ചെടിയുടെ ആന്തർ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പാർട്ടിൽ ഇടുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് റിമൂവൽ ഓഫ് സ്റ്റേമൻസ് ഫ്രം രണ്ട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ, പേർപ്പിൾ, വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഈസ് ഹി റിമൂവ് ദി സ്റ്റേമൻസ് ഫ്രം പേർപ്പിൾ ഫ്ലവർ, റിമൂവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതായത് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദി സ്പേം ബെയറിംഗ് പോളൻ ഫ്രം സ്റ്റേമൻസ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ടു എഗ് ബെയറിംഗ് കാർപ്പൽ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ആന്തർ റിമൂവ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റേമൻ ആന്തർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. ഓക്കെ, വയലറ്റ് ഫ്ലവറിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇതിന് ക്രോസ് പോളിനേഷന് നടത്തി. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് കിട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും വയലറ്റ് ആയിരുന്നു, പേർപ്പിളായിരുന്നു. ഇതിന് കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? ഓക്കെ, നോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ വിസിബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം. അത് ഇയാൾ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. വൺ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈസ് എ ഹൈറ്റ്. There are several characters in a pea plant. One among those is height. Height is a character which has two alternatives. അല്ലേ, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഹൈറ്റ് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല, ചിലർ നീളം കൂടുതലുണ്ട്, നീളം കുറവുണ്ട്. അത് രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോമാണ്. സോ ട്രേറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ഈസ്
known as what? Trait. So character has two traits, opposite features. Okay. So the height രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. One is tall and another one is dwarf. This tall and dwarf are but traits of the character height. Clear? Flower color. Flower color is a character, and two different two traits are one white color and another one purple color. Two traits, two color. One color is the character. Two different colors, that is white and purple, are two different traits of the flower color. Now, why? What are the characters Mendel studied in pea plant? And 7 different characters are there. One stem height, and the contrasting. Contrasting means what? Opposite. Contrasting traits are tall and dwarf. Flower color violet and white. Flower position axial, terminal. Pod shape and bean shape. Bean shape. Okay, is inflated and constricted. And pod color green and yellow. Seed shape round and wrinkled. Seed color yellow and green. ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഹി ചോസ് പീ പ്ലാന്റ് ഫോർ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്, ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് നോക്കെ. ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ആൻഡ് റിങ്കിൾഡ്, യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീൻ, വയലറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ്. പോഡ് ഷേപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫുള്ള് കളറ് യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീൻ. എക്സൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവർ എക്സൽ ആൻഡ് ടെർമിനൽ. എക്സൽ ഇവിടെ രണ്ട് അറ്റത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടെർമിനൽ മുകളിൽ. ഓക്കെ, എക്സൽ സൈഡിൽ ആൻഡ് ടെർമിനൽ അറ്റത്ത് ടിപ്പിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് സി ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട്, tall and dwarf. These are the characters of pea plants. Okay, then and why he chose a pea plant for his experiment? It's easily cultivable and easy to grow. അത് വളർത്താൻ വളരെ ഈസിയാണ്. That is why he selected പൈസം സറ്റൈവം. ആൻഡ് ഇതിൽ അത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറാണ്. ബോത്ത് ഫിമെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരേ ചെടിയിൽ. ഓക്കെ, ഒരേ ഫ്ലവറിൽ. ദെൻ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, പെട്ടെന്ന് വളർത്തിയെടുക്കുക. അടുത്ത ಜನ್ರೇಷನ್ എടുക്കാൻ ಎಳುಪ್ಪಾണ്. ಅಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ಸಾಯ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ 60-70 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ മനുഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് 60-70 വയസ്സൊക്കെയാണ് മറ്റ് ലൈഫ് സ്പാന്. പക്ഷേ ഈ പീ പ്ലാന്റ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താൻ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ആൻഡ് പീ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ്. ബോത്ത് പോളിനേഷൻ, സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പോളിനേഷനും നടത്തുക. ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി സെലക്റ്റഡ് പീ പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊന്ന് പറയുന്നത്, ഇയാളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതൊന്നും റെക്കഗ്നേഷന് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇൻ 1900 3 scientists came, De Vries, Correns and von Schirmack. These 3 independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. Okay, ഈ 3 പേര് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശരിക്കുള്ള പ്രൂഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് മെൻഡലിൻ്റെ വർക്കിന് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയത്. അയാൾ മെൻഡൽ ചെയ്ത വർക്കെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ 3 പേരുടെ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്കിന് ശേഷമാണ്. ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രിസ്, കാൾ കോറൻസ് ആൻഡ് എൻറിച്ച് ഓൺ ഷെർമാക്ക്. ഓക്കെ, ദീസ് 3 ഹെൽപ്ഡ് ടു പ്രൂവ് ദി experiment of Mendel's. Then activity കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി വിച്ച് വാസ് ഫോംഡ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതേണ്ടതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ. ആക്ടിവിറ്റി 2, ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡീഡ് ബൈ മെൻഡൽ ഇൻ പീ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് മെൻഡൽ ഇസ് ഡാഷ്, റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഇടണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സെൻഡ്